students, before class animal fibers. Neelima and Reshma are going to a pluck the flowers in a flower garden. Alage the girl is scrolled in bigger crying why the caterpillar produced for that one. Before class discuss chesam. Aithe that before class the Reshma the Neelima are going to a which stall? First stall in Prathama side. That is over. Next the stall 2 దగ్గరికి వచ్చాం. Stall 2 దగ్గర చూడండి. Stall 2. The stall 2 దగ్గర egg to cocoon. Egg to cocoon. ఈ stall 2 లో వచ్చేసరికి egg to cocoon. Egg to cocoon. Okay, first stall 1 వచ్చేటప్పుడు ఏం చూసామా? Hello, I am Prathama giving a moth egg. The moth lay hundreds of eggs in the 500 eggs of produced for the female lay అని before class లో discuss చేసాం. Next one వచ్చేటప్పటికి egg to cocoon. Neelima walked on the next stall. There is a met her Reshma. Here largest trace. Okay, stall 2 దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి egg to cocoon. అయితే egg to cocoon దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి the stall 2 లో వచ్చేటప్పటికి అక్కడ largest trace. Trace, you know, trace. This is the trace. You know in a trace. Okay, the trace, large trace are present and the trace have a larva and mulberry leaves are present. Okay, large trace are present. The large trace have a mulberry leaves and eggs are larvas are present. The larva eggs are white and yellow color. Which color? White color and yellow color. There are the two types of the colors are present, yellow color and white color. The large trace are present. The large trace have a mulberry leaves and larvas are present. Okay, the large trace have a which are present? The large trace have a larvas and mulberry leaves are present. Why mulberry leaves are present in a trace? The food. The silk fibers, silk worms and egg to cocoons are observed food taking for the food is a mulberry leaves. The mulberry leaves are chopped and చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి మల్బరీ లీవ్స్ ని ఆ ట్రేస్ లో వేస్తారు. వేసినప్పుడు అవి ఏం చేస్తాయమ్మా అంటే వాటిని ఫుడ్ గా తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ద లార్జ్ ట్రేస్ హ్యావ్ ఏ లార్వాస్ అండ్ మల్బరీ లీవ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్. ద లార్వాస్ ఆర్ ఏ వైట్ అండ్ yellow కలర్. ఈ ట్రేస్ లో ఏమేమి ప్రెజెంట్ అయ్యాయి అంటే లార్వాస్ and mulberry leaves. Mulberry leaves are present. Mulberry leaves are present. The mulberry leaves and larvas are present that have a eggs are ఏ కలర్ కలిగి ఉన్నాయి? వైట్ అండ్ yellow కలర్. ఏ కలర్ కలిగి ఉన్నాయమ్మా? వైట్ అండ్ yellow కలర్. వైట్ అండ్ yellow కలర్ ని కలిగి ఉండడం అనేది జరిగింది. అంటే లార్జ్ ట్రేస్ ఆర్ ప్రజెంట్. ద లార్జ్ ట్రేస్ హ్యావ్ ఏ మల్బరీ లీవ్స్ అండ్ లార్వాస్ ఆర్ ప్రజెంట్. ద లార్వాస్ హ్యావ్ egg is a white and yellow color. White and yellowish like structure. Okay, assalamu alaikum. I am a Rahman. Hanuman Junction, West Godavari district. అక్కడికి వెళ్ళి తను ఎవరు? నీలిమా స్టాల్ 2 దగ్గరికి వెళ్ళింది. స్టాల్ 2 దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాల్ 2 దగ్గర ఉన్నటువంటి పర్సన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి రెహమాన్ అనే అతను మనకు సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఏదైనా కండక్ట్ చేసాం అనుకోండి. ఏం చేసి స్టాల్ 1, స్టాల్ 2, స్టాల్ 3 అని ఇలా కండక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా. స్టాల్ 1 మాతృ దగ్గరికి వెళ్ళింది, అది కంప్లీట్ అయిపోయింది. అక్కడ నుంచి అక్కడ ప్రతిమ అనే అమ్మాయి ఉంది. ఆ అమ్మాయి చెప్పేసి డిస్కస్ చేసింది. నెక్స్ట్ స్టాల్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ రెహమాన్ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు. అక్కడికి వెళ్ళింది. అతను రెహమాన్ అనే అతను ముస్లిం కాబట్టి తన దగ్గరికి వెళ్ళి అస్సలాము అలైకుం అని చెప్పింది. ఐఎమ్ రెహమాన్ తను చెప్పాడు. ఐఎమ్ రెహమాన్, హనుమాన్ జంక్షన్, వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ అని డిస్కస్ చేస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక స్మాల్ ఇది అనేది అక్కడ అంటే వాళ్ళు పరిచయం చేస్తున్నారు. ఒకరికొకరికి పరిచయం చేస్తున్నారు. ఏమని? హలో, ఐఎమ్ రెహమాన్, ఐఎమ్ వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ హనుమాన్ జంక్షన్ అని తను అలా చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయింది వాళ్ళిద్దరు. And West Godavari district, we grow silkworms to get cocoons in 5 to 6 harvest of worms in a year. I think we grow the silkworms in 5 to 6 harvest in a year. 5 to 6 in a year. Silkworm. The silkworm 5 to 6 harvest in a year.
ఒక ఇయర్లో వచ్చేటి సిల్క్ వామ్స్ మనం 5 to 6 వరకు మనం వాటిని గ్రో చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సిల్క్ వామ్స్ ఇన్ 5 to 6 హార్వెస్టింగ్ ఇయర్లో వచ్చేటి మనం 5 to 6 హార్వెస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఫాదర్ అండ్ మై ఫాదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇన్ ఇయర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అండ్ ఫాదర్ మై ఫాదర్ అండ్ మై బ్రదర్ వర్కింగ్ అవర్ ఫామ్. అయితే వాళ్ళ ఫాదర్ కావచ్చు, వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్, వాళ్ళ బ్రదర్ అందరూ కూడా ఆ ఫామ్లోనే. ఫామ్ అంటే ఒక 1 acre 2 acres ఉంటే కనుక దాన్ని మనం ఫామ్ అని పెంచుకున్నాం. ఆ ఫామ్లో వాళ్ళు వర్క్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. మై ఫాదర్ అండ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అండ్ మై బ్రదర్ వర్క్స్ ఇన్ ఏ ఫామ్. వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడే వర్క్ చేస్తూ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. మై ఫాదర్ యూ హ్యావ్ 2 acres ఆఫ్ మల్బరీ ప్లాంటేషన్. వాళ్ళకి హౌ మెనీ ఎకర్స్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ ఇన్ 2 acres ఆఫ్ మల్బరీ ప్లాంటేషన్. అంటే ఆ 2 acresలో వచ్చేటప్పుడు 2 ఎకరాలు అనేది వాళ్ళకు ఉంది. 2 acresలో వచ్చేటప్పుడు మల్బరీ ప్లాంటేషన్ అంటే మల్బరీ ప్లాంట్స్ అనేవి వాళ్ళు పెట్టుకొని వాటిని ప్లాంటేషన్ చేస్తున్నారంట. మల్బరీ ప్లాంట్స్ని ప్లాంటేషన్ చేస్తున్నారు. 2 acres ఆఫ్ మల్బరీ ప్లాంట్స్ 2 acres ఆఫ్ mulberry leaves are present. Mulberry plantation are present. 2 acres of mulberry plantation are present. My grandfather brought my figs and Palamuru and Chittoor and sericulture. అయితే వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే వాటిని కట్ చేసుకొని మల్బరీ లీవ్స్ని కట్ చేసుకొని పలమనూరు అండ్ చిత్తూరు బ్రాడ్ బై వాటిని తీసుకెళ్ళి అక్కడ సోల్డ్ చేస్తూ అమ్ముతూ ఉండడం అనేది జరుగుతుందంట. అండ్ సిరికల్చర్ ద వైల్ అప్టైన్ సిల్క్ ట్రైన్ ఫర్ ద సిల్క్ మాత్ క్యారీ అవుట్ ప్లాంట్ ద ట్విగ్స్ టు ద మల్బరీ క్లాత్స్. మై ఫాదర్ పర్చేస్ టీనీ వైట్ కలర్ వామ్స్. వాళ్ళ ఫాదర్ ఏం చేస్తారంటే టీనీ వైట్ కలర్ వామ్స్ అంటే చాలా చిన్నగా ఉన్నటువంటి వైట్ కలర్లో ఉన్నటువంటి మై ఫాదర్ పర్చేజ్డ్ అంటే అమ్మడం. మై ఫాదర్ పర్చేజ్డ్ స్మాల్ టీనీ వైట్ కలర్ వామ్స్. స్మాల్ టీనీ వైట్ కలర్ వామ్స్. మై ఫాదర్ పర్చేజ్డ్ స్మాల్ టీనీ వైట్ కలర్ worms. My father purchased a small teeny white color worms. White color worms my father sold చేస్తుంటారు from seeds growing centers in Horsley Hills. అయితే ఇవి ఎక్కడ అతను పర్చేజ్ చేస్తూ ఉంటారంటే సీడ్ గ్రోయింగ్ సెంటర్స్ ఇన్ ఏ హార్స్లీ హిల్స్ ఇన్ ఏ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ అని బిఫోర్ టైం మనం డిస్కస్ చేసాం. అయితే మై ఫాదర్ పర్చేజ్డ్ ద స్మాల్ వైట్ కలర్ worms in a seed growing center in a Horsley Hills. And we places it the worms in a trays, the chopped mulberry leaves and small pieces into feed them. అయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఆ చిన్న వామ్స్ని వైట్ కలర్లో ఉన్నటువంటి వామ్స్ని ఏం చేస్తారంటే చిన్న ట్రేస్లో పెట్టేస్తారు. స్మాల్ ట్రేస్ ఆర్ పుట్టింగ్ ద స్మాల్ వైట్ కలర్ వామ్స్. ఓకే, ద స్మాల్ వైట్ కలర్ వామ్స్ ఆర్ కీపింగ్ ద ట్రేస్ అండ్ స్మాల్ మల్బరీ లీవ్స్ చాప్డ్ అంటే చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయడం. అనేది చేస్తారు. చాప్డ్ ద స్మాల్ మల్బరీ లీవ్స్. ఆ మల్బరీ లీవ్స్ని చాప్డ్ ద మల్బరీ లీవ్స్ అంటే చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసినటువంటి ఆ మల్బరీ లీవ్స్ని ఏం చేస్తారు, ఆ ట్రేస్లో వేసేస్తారు. అవి ఏం చేస్తాయంటే ఆటోమేటిక్గా వాటిని ఫీడ్ దెమ్, వాటిని ఆహారంగా తీసుకుంటూ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. స్మాల్ టీనీ వైట్ కలర్ వామ్స్ అనేవి చాప్డ్ ద మల్బరీ లీవ్స్ని చాప్ అంటే చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసినటువంటి ఆ మల్బరీ లీవ్స్ని ఫుడ్ దెమ్ అంటే ఆహారంగా తీసుకుంటూ ఉండడం అనేది జరుగుతుందండి. మై ఫాదర్ పర్చేజ్డ్ ద స్మాల్ టీనీ వైట్ కలర్ వామ్స్ and the seed growing center and purchased them. Seed growing center in a Horsley Hills and keeping to the trays and చాప్డ్ ద మల్బరీ లీవ్స్ చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వాటిలో వేస్తే వాటిని ఆహారంగా తీసుకుంటూ అనేది జరుగుతుంది. దిస్ వామ్స్ ఈట్ లీవ్స్ డే అండ్ నైట్ నీడ్ గుడ్ హైజీనిక్ కండిషన్. అవి ఏం చేస్తూ ఉంటాయంటే ఆ వామ్స్ అనేవి వైట్ కలర్ వామ్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ వైట్ కలర్ వామ్స్ అనేవి డే అండ్ నైట్ ఫుడ్ అనేది తింటూనే ఉంటాయి. ఆ మల్బరీ లీవ్స్ని ఆహారంగా తీసుకుంటూ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. గుడ్ హైజీనిక్ కండిషన్ ఆర్ ప్రజెంట్. అలా తీసుకుంటూ ఉండడం వల్ల గుడ్ హైజీనిక్ అంటే చాలా బలంగా అవి పుష్టిగా ఉండడం అనేది, మంచి గుడ్ కండిషన్లో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ వామ్స్ ఆర్ టేకింగ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇన్ డే అండ్ నైట్ అండ్ గుడ్ హైజీనిక్ కండిషన్ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ద లైట్ అండ్ గ్రో వెన్ దే గ్రో బిగ్గర్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద వామ్స్ ఇన్ బిగ్ సైజ్ ఫార్మ్స్ కాల్డ్ చంద్రికలు. అయితే మనం ఫుడ్ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా సైజ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద స్మాల్ సైజ్ టు బిగ్ ఫ్రేమ్స్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ టు ద వామ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద స్మాల్ సైజ్ టు బిగ్ ఫ్రేమ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ చంద్రికలు. ఏమని పిలుస్తారమ్మా? చంద్రికలు. ఈ చంద్రికలు అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోండి. చంద్రికలు అంటే వాటితో చంద్రికలు అని డౌట్ రావచ్చు.
What is the mean by Chandrikalu? Chandrikalu means the worms transfer to the small worms the transfer to the small worms to big frames is called as Chandrikalu. Okay, Chandrikalu అంటే understand? The transfer of the worms, the transfer to the small worms to big frames. ఆ స్మాల్ worms ని స్మాల్ ట్రేస్ లో ఉన్నటువంటి వాటిని బిగ్ ఫ్రేమ్స్ లోకి, అంటే ఇప్పుడు చిన్నగా ఉన్నటువంటి ట్రేస్ లో పెట్టేసాము. ఇలాంటి ట్రేస్ లో నుంచి ఒక ఫ్రేమ్స్ లాగా ఇలాంటి బిగ్ ఫ్రేమ్స్ లాగా తయారు చేసి వీటిలో కనుక మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటే కనుక వీటిని ఏమనిపిస్తారంటే దిస్ ఫ్రేమ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ అదే చంద్రికలు. వీటిని ఏమనిపిస్తారు? చంద్రికలు అనేటువంటి పేరుతో పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. వాటిలో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ స్మాల్ ఫామ్స్ని స్మాల్ ఫ్రేమ్స్లో నుంచి బిగ్ ఫ్రేమ్స్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ అదే చంద్రికలు. ఆఫ్టర్ 30 to 35 days the caterpillar stops and settles the particular places. After 30 to 35 days 1 month నుంచి 1 month అబవ్ వచ్చేటప్పటికి ఆటోమేటిక్గా ద క్రాప్ సెటిల్ డౌన్ టు ద వన్ ప్లేస్. ఆ క్యాటర్పిల్లర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే 30 to 35 days ఆఫ్టర్ 30 to 35 days సెటిల్ డౌన్ టు ద వన్ ప్లేస్, సెటిల్ డౌన్ టు వన్ పర్టిక్యులర్ ప్లేస్ అంటే ఈ క్యాటర్పిల్లర్ అనేది ఎప్పుడైతే దానికి 30 నుంచి 35 days వస్తాయో, ఎప్పుడైతే ఈ క్యాటర్పిల్లర్ యొక్క ఏజ్ అనేది 1 month అయిపోయి ఒక 5 days అలా గడుస్తుందో ఆటోమేటిక్గా ద సెటిల్ డౌన్ టు ద పర్టికులర్ ప్లేస్ ఉంది. ఒక ప్లేస్లో మాత్రమే కూర్చొని ఉండడమే జరుగుతుందండి. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ అండ్ హోల్డ్ ఇట్ క్యాటర్పిల్లర్ మూవ్స్ ఇట్ ఏ మోల్డ్ ఫ్రమ్ సైడ్ బై సైడ్ అండ్ సీక్రెట్ ద ఫైబర్ సబ్స్టెన్స్. అయితే క్యాటర్పిల్లర్ అనేది ఒకదాని ప్రక్కన ఉండి సమ్ ఫైబర్ లైక్ సబ్స్టెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. క్యాటర్పిల్లర్ ఇస్ ఆఫ్టర్ 30 to 35 days ద క్యాటర్పిల్లర్ సెటిల్ డౌన్ టు ద పర్టికులర్ ప్లేస్ ఓన్లీ. ద క్యాటర్పిల్లర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫర్ ద సైడ్ బై సైడ్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద some substance, jelly-like substance are produced from that one. The jelly-like substance are produced when it exposed to air and becomes strong. ఎప్పుడైతే ఈ ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి క్యాటర్పిల్లర్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి సబ్స్టాన్స్ అనేది జెల్లీ-లైక్ సబ్స్టాన్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ఒక ఎక్స్పోజ్ టు ద ఎయిర్, ఎప్పుడైతే ఎయిర్తో మిక్స్ అవుతుందో, ఎయిర్తో ఎప్పుడైతే అది అటాక్ అవుతుందో, ఎయిర్తో ఎప్పుడైతే అది మిక్స్ అవుతుందో దే విల్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ కండిషన్ కలిగి ఉండడం అనేది జరుగుతుందంట. అంటే ఆఫ్టర్ 30 to 35 days ద క్యాటర్పిల్లర్ సెటిల్ డౌన్ టు ద పర్టికులర్ ప్లేస్ ఉంది. అంటే అది ఒక ప్లేస్లో మాత్రమే కూర్చొని ఉంటుంది. అంటే 30 to 35 days బిఫోర్ వచ్చేటప్పుడు ఏం చేసింది, ఆ ట్రైలో అక్కడ తిరగడం, ఒక చాకుడు దమ్మే మల్బరీ లీవ్స్ని వాటికి ఆహారంగా తీసుకోవడం అనేది చేసింది. బట్ 30 అంటే 1 month కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే అది ఆ ట్రే మొత్తం కూడా ఆ ఫ్రేమ్స్లో చేంజ్ చేసాం కదా మనం. ఆ ఫ్రేమ్స్లో చేంజ్ చేసిన దగ్గర అంతా తిరగకుండా ఓన్లీ ఒక ప్లేస్లోనే కూర్చొని ఉండి సైడ్ బై సైడ్ సమ్ జెల్లీ-లైక్ సబ్స్టాన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఆ క్యాటర్పిల్లర్ అనేది కొన్ని ఆ సబ్స్టాన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఆ జెల్లీ-లైక్ సబ్స్టాన్స్ అనేది ఎప్పుడైతే ఎయిర్ బికమ్స్ ఏ కూల్ వెరీ అంటే ఆ స్ట్రాంగ్ కండిషన్ కలిగి ఉంది. ఎప్పుడైతే ఎయిర్తో మిక్స్ అవుతుందో అంటే ఆ గాలి అనేది ఆ సబ్స్టాన్స్కి ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో ఆటోమేటిక్గా వెరీ స్ట్రాంగ్ కండిషన్ కలిగి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ దారం అనేటువంటిది, ఆ థ్రెడ్ అనేటువంటిది వెరీ ఆ జెల్లీ-లైక్ సబ్స్టాన్స్ అనేది బాగా స్ట్రాంగ్ నేచర్ని కలిగి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ద నెట్ ఈస్ వేవ్ కంప్లీట్లీ టు కవర్ ద బాడీ ఆఫ్ ద క్యాటర్పిల్లర్. అయితే ఆ వేవ్ అంటే అల్లడం అంటారు. వేవ్ అంటే అల్లడం. ఆ వేవ్ అనేది కంప్లీట్లీ ద బాడీ ఈజ్ కవర్డ్ బై ద క్యాటర్పిల్లర్. అంటే దాని బాడీ ఆ అల్లిక అనేది ఆ కవర్ అనేది బాడీ మొత్తం కూడా ఆ క్యాటర్పిల్లర్ ఏం చేస్తుందంట, ఇలా క్యాటర్పిల్లర్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఈ బాడీ మొత్తం కూడా కవర్ చేస్తుంది. దేంతో ఆ వేవ్ అంటే ఆ ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి జెల్లీ-లైక్ సబ్స్టెన్స్తో ఇలా చేసేసుకుంటుంది. దాని బాడీ మొత్తం కూడా కవర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది కదా, కవర్డ్ బై ద క్యాటర్పిల్లర్.
బాడీ దిస్ సీమ్స్ టు బి క్లోజ్డ్ శాప్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పట్టు కాయలు. దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే పట్టు కాయలు అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. అంటే దీని బాడీ మొత్తం కూడా ఆ జెల్లీ లైక్ సబ్స్టాన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకొని కవర్ చేసుకుని ఉంటుంది. దాన్ని పట్టు కాయలు అనేటువంటి పేరుతో పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఆఫ్టర్ ద సెటిల్ డౌన్ ద 30 to 35 days, the settle down the caterpillar. After 30 to 35 days, the caterpillar settle down the particular place only. The jelly-like side by side, the caterpillar is produced for the jelly-like substance. In a that the jelly-like substance are produced for that one. That mixed with the air on the time. The very strong, the thread will be the very strong. The wave of completely body covered with a caterpillar. The body మొత్తం కూడా అది ఆ వేవ్ని కంప్లీట్ కవర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. This condition is called as a పట్టు కాయలు. దానే ఉంటుంది కర్మ. This tube will close itself. This condition is called as a పట్టు కాయలు. My father said the larva of silkworms undergoes changes in a cocoon to change into the moth. After 2-3 weeks, youth moth come out from the cocoons and fly away. అయితే after 2 to 3 weeks ఎప్పుడైతే ఈ పట్టు కాయలు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయో after 2 to 3 weeks 2 to 3 weeks ఏమవుతామా అంటే ఆఫ్టర్ 2 to 3 weeks ద మాత్ ఫ్లై అవే అంటే దీనిలో నుంచి ఒక మాత్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యి బయటకు ఎగిరిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ దిస్ మాత్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ మై ఫాదర్ సెడ్ ద లార్వా ఆఫ్ సిల్క్వర్మ్ అండర్గోస్ changes in cocoon to changes of the moth. After 2 to 3 weeks, young moth comes out from the cocoons and fly away. So we have to be very careful. Within 2 to 3 days of formation of cocoon, we start removing for the trays. Cocoons 2 to 3 days తర్వాత మళ్ళీ వాటిని రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ 2 to 3 days రిమూవ్ ఫర్ ద ట్రేస్, వాటిని ట్రేస్లోకి రిమూవ్ చేసేసి మనం ప్రక్కన పెట్టేసేస్తే and we kill the larvas inside the process called as stifling, putting a lot of this steam over for the 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes వరకు వీటిని ఏం చేయాలి, లార్వాస్ని మనం స్టిఫ్లింగ్ చేయాలి. కిల్ ద లార్వాస్, ఆ లార్వాస్ని మనం కిల్ చేస్తే స్టిఫ్లింగ్ ద ప్రాసెస్, ది ప్రాసెస్ కాల్డ్ ఏ స్టిఫ్లింగ్. ద కిల్ ద లార్వాస్ ఇస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ స్టిఫ్లింగ్. ఈ లార్వాస్ని మనం కిల్ చేస్తే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ యూజువల్లీ డన్ ఇన్ రీలింగ్ సెంటర్. వీటిని ఎన్ని మినిట్స్ వరకు మనం లాట్ ఆఫ్ దిస్ స్టీమ్స్ ఓవెన్ తర్వాత 10 to 15 minutes. ఎన్ని మినిట్స్ వరకు వీటిని మనం ఇలా కిల్ చేస్తూ ఉండాలి లార్వాస్ని అంటే కనుక లార్వాస్ని కిల్ చేస్తూ ఉండాలంటే 10 to 15 minutes వరకు మనం వాటిని స్టిఫ్లింగ్ చేస్తూ కిల్ ద లార్వాస్ ఇన్ 10 to 15 minutes. 15 lot of these steams woven for the 10 to 15 minutes. The cocoons have been stifled to kill the larvas inside the otherwise, and this the process is usually done in a reeling centers. ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఎక్కడ జరుగుతుందమ్మా అంటే మనకి రీలింగ్ సెంటర్స్లో జరగడం అనేది జరుగుతుంది. These cocoons are kept in scaled bags and sold the cocoons market. ఈ cocoons are kept in a sealed bags. అయితే ఈ కోకోన్స్ని ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళు స్టీల్స్ బ్యాగ్స్లో పెట్టేసేసి వాటిని తీసుకెళ్తారు ఎక్కడికి, మార్కెట్స్కి తీసుకెళ్ళి స్టోర్ చేసి అమ్ముతూ ఉంటారు. అండ్ ఇట్స్ నాట్ స్టిఫ్డ్ వీక్స్ అంటే అమ్మి తెలియదు. మై ఫాదర్ యూజువల్లీ ఎంక్యూర్స్ అబౌట్ రేట్స్ ఆఫ్ కోకోన్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. అయితే ఈ కోకోన్స్ యొక్క మార్కెట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయమ్మా అంటే హిందూపూర్ కావచ్చు, లేకపోతే మదనపల్లి, ధర్మవరం, కదిరి, కర్నూలు అండ్ రాయచోటి అండ్ హైదరాబాద్. అయితే వీటికి సంబంధించినటువంటి కోకోన్స్ మార్కెట్స్ వచ్చేది మనకి హిందూపూర్ కావచ్చు, రాయచోటి కావచ్చు, హైదరాబాద్ కావచ్చు, లేదా కర్నూలు కావచ్చు, లేదా మదనపల్లి కావచ్చు. మదనపల్లి అండ్ హిందూపూర్లో మనం కదిరిలో వచ్చేటువంటి వీటి యొక్క కోకోన్స్ సెంటర్స్, మార్కెట్ సెంటర్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉండడం అనేది జరిగింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పార్ట్ ఆఫ్ మల్బరీ, టెస్సార్ సిల్క్, మల్బరీ అండ్ టెస్సార్ దేశవాళీ పట్టు ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ అవర్ స్టేట్. అయితే మన స్టేట్లో వచ్చేటప్పటికి దేశవాళీ పట్టు అండ్ టస్సార్ సిల్క్ అండ్ టస్సార్ అండ్ మల్బరీ పట్టు, మల్బరీ అండ్ apart from the mulberry and tassar silk are produced for the Desavali patti produced for in our state. Some species of silk moth that lay eggs on terminilla rope plantation produced the tassar silk. ఈ టస్సార్ సిల్క్ అనేది మనకి ఎక్కడ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే రోప్ ప్లాంటేషన్ మనకి టస్సార్ సిల్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ mostly terrible people rear these kinds of cocoons. This tea plantation is mainly concentrated in Karimnagar, Adilabad and Warangal, Khammam and coastal regions of East Godavari and Visakhapatnam. ఈ ఏరియాలో వచ్చే టస్సార్ సిల్క్ అనేది ఎక్కువ అవైలబుల్గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే మనకు దీనిలో వచ్చేటప్పటికి
స్టార్ 2లో వచ్చేటప్పటికి ఓకే దిస్ ఈస్ ద స్టార్ వే పార్ట్ ఆఫ్ ద మల్బరీ అండ్ టస్సార్ సిల్క్ ఆర్ దేశవాళీ పట్టు ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ అండ్ oak trees. Terminilla పట్టు Terminilla in plantation in oak trees are present in Vijayanagaram and Visakhapatnam, sorry Vijayanagaram, Hyderabad, Karimnagar and Warangal and Khammam and Warangal and Karimnagar, Hyderabad and Visakhapatnam are present in Terminilla పట్టు. ఓకేనమ్మా దిస్ ఈజ్ ద స్టార్ 2. స్టార్ 2లో వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇది స్టార్ 2లో వచ్చేటప్పటికి వాట్ దట్ ద worms are big trays. The worms are present in a big trays. The larvae are take the big trays and big trays have a small mulberry leaves and small worms are put into that one. Okay. Okay, once again repeated ma that first of all start to have a egg to cocoon, moth to cocoon. అయితే దీనిలో వచ్చేటప్పుడు మనకి you take the big trays. Okay, you take the big trays. You take big trays and big trays have a larvae and mulberry leaves are present. The larvae and mulberry leaves are present in a whitish and yellowish structure are present. Whitish and yellowish structure are present. The larvae are in a 5 to 6 harvesting in a year. 5 to 6 harvesting in a year. The Assalamu alaikum. I am Rehman in West Godavari district, Hanuman Junction. That my father, my brother, and my grandfather are worked in this farms and 2 acres of farms are present in a mulberry plantation. My father purchased the white color tinny worms are called as a tinny worms in a seed growing centers in Marshling Hills and transfer to the small worms to big frames. This is called as a చంద్రికలు. ఓకే వాట్ ఇస్ ద చంద్రికలు అని అనగానే మనం చంద్రికలు అనగానే ఏం చెప్పాలమ్మా అంటే ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద worms in a small chambers to big chambers, big frames. This condition is called as a చంద్రికలు అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం. The worms leaves dry day and night and good hygienic condition. The worms are eating for the mulberry chopped food material is day and night. ఓకే డే అండ్ నైట్ ఏం చేస్తూ ఉంటామా అంటే ఈట్ చేస్తూనే ఉండమనేది జరుగుతుంది. ఈట్ చేస్తూ ఉండమని మల్బరీ లీవ్స్ని డే అండ్ నైట్ కూడా ఒక ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ ఉండమనేది జరుగుతుంది. When they grow in bigger size, the caterpillar stop the settle down after 30 to 35 days. After 30 to 35 days, the caterpillar settle down to the particular places only. Okay, after 30 to 35 days, the caterpillar settle down to the particular places only. The side by side produced for the jelly-like substance are produced for that one. That is the mixed with air. The ఎప్పుడైతే ఆ jelly-like substance అనేది mixed with air ఎప్పుడైతే మిక్స్ అవుతుందో the condition very strong. అక్కడ వచ్చినటువంటి ఆ కండిషన్ అనేది వెరీ స్ట్రాంగ్ నేచర్ కలిగి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. The wave of the completely in caterpillar in and body covered with all body covered with caterpillar మొత్తం కూడా ఆ వేవ్ని ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే కవర్ చేస్తూ ఉంటాం అనేది. కవర్ చేసుకోవడం అంటే అది ఏం చేస్తుంది ఆ ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి జెల్లీ-లైక్ సబ్స్టెన్స్ అనేది తన బాడీ మొత్తం కూడా కవర్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పట్టుకాయలు. దాన్ని ఏమని పిలుస్తారమ్మా పట్టుకాయలు అనేటువంటి పేరుతో పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ 2 to 3 weeks the remove for that one and 2 to 3 days the cocoons are trace remove for the trace and the cocoons are kill the larvae of the cocoons. This process is called as స్టిఫ్లింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా వాటిని రిమూవ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. వాటిని మళ్ళీ కోకోన్స్ని మనం తీసుకొని మార్కెట్స్లో వాటిని కొన్ని ఏరియాస్లో మనం దాన్ని సోల్డ్ అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది. అవి వచ్చేటప్పటికి మనకి ధర్మవరం, కదిరి, పలమూరు అండ్ హైదరాబాద్ అండ్ కదిరి అండ్ పలమూరు అండ్ మదనపల్లి అండ్ హైదరాబాద్ వచ్చేటప్పటికి మనకి వీటిని రాయచోటి వచ్చేటప్పటికి మనకి కోకోన్స్ ఇన్ ద మార్కెట్లో అమ్మడానికి మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నటువంటి సెంటర్స్ నేను చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి పార్ట్ ఆఫ్ ద మల్బరీ అండ్ టస్సార్ సిల్క్ దేశవాళీ పట్టార్ ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ స్టేట్. మన స్టేట్లో వచ్చేటప్పటికి మల్బరీ అండ్ టస్సార్ అండ్ దేశవాళీ పట్టార్ ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ అండ్ టెర్మినియా ఈజ్ ఓక్ ట్రీ ప్లాంటేషన్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్ ఫర్ దట్ వన్. Seeking terrible people rear this kind of cocoons. Mostly terrible peoples. Terrible peoples means the విశాఖపట్నం అండ్ దట్ సైడ్ కొండ జాతిపాట ఏరియాస్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు టర్బల్ ఏరియాస్ అంటారు. టర్బల్ ఏరియాస్లో ఉన్నటువంటి పీపుల్స్ వచ్చేటికి మోస్ట్లీ టస్సార్ సిల్క్ ఎక్కువ యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కరీంనగర్ అవ్వచ్చు, ఆదిలాబాద్ అవ్వచ్చు, లేదా వరంగల్, ఖమ్మం అండ్ కోస్టల్ రీజన్స్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ గోదావరి అండ్ వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్.
Okay, this is the stall 2. Next class will be discussing here stall 3. Okay, homework వచ్చేటప్పటికి in our first stall 1 లో వచ్చేటప్పటికి stall 1 లో ఉన్నటువంటి ప్రతిమ చెప్పినటువంటి ఆ టాపిక్ ని మీరు ఒకసారి రివైజ్ చేసుకొని చదువుకోండి. అలాగే సిరికల్చర్ గురించి ఒకసారి రీడ్ చేయండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దిస్ లెసన్ లో వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రీడ్ చేయండి. ఓకే, రీడ్ అండ్ రైట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ లెసన్ నెంబర్ 3. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బి డిస్కస్ ఇన్ నెక్స్ట్ స్టాల్ 3 గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.